کہ اجلاس ان کو بلانا چاہیے تھا ہر صورت 14 دن کے اندر، جو کہ 22 تاریخ کو وہ ڈیٹ ختم ہونا تھی۔ یہ جو OIC کا جو اجلاس تھا وہ 22 اور 23 وہ مارچ کو تھا، اور ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ ہم ان دنوں میں ہم نہ لانگ مارچ کریں گے اور نہ ہی ہم کو احتجاج کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں۔ مگر اسپیکر کو کیا وجہ تھی، ان کو کیا مشکل تھی کہ وہ 21 سے پہلے اجلاس بلا سکتے تھے؟ 14 دن کے اندر بلانا آئینی اور قانونی ریکوائرمنٹ تھی، مگر اسپیکر نے عمران نیازی کے ساتھ مل کر سازش کی، اور اس طرح آرٹیکل 6 کے وہ مرتکب ہوئے ہیں اسپیکر۔ اور آج یہ معاملہ عدالت عظمیٰ میں ہے، میں اس سے زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج انہوں نے جو ہمارے ایک معزز ممبر جو اللہ کو پیارے ہو گئے اور دوسرے اور بھی جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی فاتح خوانی کے بعد میں پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑا ہوا۔ انہوں نے میری بات تو مجھے کرنے کی دور کی بات ہے، انہوں نے دیکھنے کی گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے میں بہت کہا کہ میرا مائک کھولیں، اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ یہ ہے وہ اسپیکر کا کردار جو کہ تاریخ میں سیاہ الفاظ میں یاد رکھا جائے گا، اور اس نے اسپیکر نے آج پھر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت ہے، کوئی شک نہیں، کوئی ممبر اسمبلی اللہ کو پیارا ہو جائے تو یہ روایت ہے، لیکن آج یہ قانون اور آئین وہ روایات سے بالا تر ہے۔ آج ایک بہت اہم موضوع تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی کہ اس کو الاؤ کیا جائے موشن کو۔ یہ پاکستان پورا اس وقت سٹینڈ سٹل ہے، 22 کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں، اور پورا ہماری معاشی جو کراچی اور لاہور اور دوسرے شہروں میں جہاں پر روز کاروبار ہوتا ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ آج اسپیکر کو وہ روایات اپنی جگہ لیکن قانون کی پابندی کرتے ہوئے وہ آج اس موشن کو ٹیک اپ کرتے اور اس کے اوپر اپنا لیو گرانٹ کرنے کے لیے ووٹنگ کراتے۔ انہوں نے ایک نہیں سنی اور وہ چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیکر اس نے پاکستان کی تاریخ میں، پارلیمان کی تاریخ میں ایک ایسا کردار، گھناؤنا کردار ادا کیا ہے جس کو پوری قوم ہمیشہ برے الفاظ میں یاد رکھے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان ایک تاریخ کے ایک اہم موڑ پر ہے، ایک دہانے پر ہے، اور پوری قوم کی نظر پارلیمان کی طرف لگی ہوئی ہے۔ یہ دھاندلی کے ذریعے، یہ دھونس کے ذریعے یہ آئین کو یہ مجروح کریں، یہ قانون کو مجروح کریں اور اپنی من مانی کریں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب پیر کے روز اسپیکر نے اجلاس دوبارہ بلایا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس آپ کے سامنے آئیں اور اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پیر کے روز اگر اسپیکر نے پھر کوئی ایسا عمل شروع کیا جو کہ غیر آئینی ہوگا، غیر قانونی ہوگا، غیر پارلیمانی ہوگا، تو پھر ہم ہر آئینی، قانونی اور سیاسی ہم حربہ استعمال کریں گے تاکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی اس کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو ہر صورت میں ہم انٹیکٹ کریں، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ قانون کے ذریعے آگے چلے۔ میں عمران خان نیازی کو بھی اور اسپیکر کو جو ان کے سٹوج بن گئے ہیں، بدقسمتی سے مجھے یہ لفظ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ عمران خان نیازی کے سٹوج ہیں، آج پارلیمان کے اسپیکر نہیں ہیں، میں ان کو متنبہ کرتا ہوں، وارننگ دیتا ہوں کہ اگر پیر کے روز انہوں نے اس طرح کی حرکت کی تو پھر ہم سے پھر کوئی نہ پوچھے، ہم ہر وہ حربہ آئینی، قانونی، سیاسی استعمال کریں گے اور اپنے حق کو ہم پروٹیکٹ کریں گے۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسے شہباز شریف صاحب نے بڑا اچھا طریقے سے سمجھایا ہے کہ عمران خان بھاگ رہا ہے، وزیر اعظم صاحب مقابلہ سے بھاگ رہا ہے، کس قسم کا کپتان پچ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور یہ اب پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ آج تو کیا بہانہ تھا؟ آج بہانہ یہ تھا کہ فاتحہ پڑھنا تھا، ہمارا ایک ریسپیکٹبل ممبر فوت ہو چکے ہیں، بالکل روایت ہے۔ مگر جون 2012 میں جب وزیر اعظم کا الیکشن ہونا تھا تب بھی ہمارا ایک معظم ممبر MNA فوزیہ وہاب صاحبہ she was unwell, she passed away، تو ہم نے فاتحہ پڑھا
मगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी था कि वजीर आजम का इलेक्शन होना है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी पूरा किया और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जमहूरियत के असूलों के मुताबिक हमने सेशन कंडक्ट की। इस स्पीकर ने इमरान का सहूलतकार बन के ना सिर्फ आज का डेट से भागे हैं, इससे पहले जब 14 दिन बाद आइन के मुताबिक सेशन को बुलाना चाहिए था, उस सेशन से भी वो भागे। जब हम ये अदम एतमाद पेश किए तो 2 दिन के अंदर ही अंदर उनका खौफ नजर आया। जब उन्होंने पार्लियामान पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की, फिर उन्होंने सिंध हाउस पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की। हर वो हरकत वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये भाग सके। आपके सामने पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं, हम मुत्तहिद है और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। कब तक भाग सकता है आपका बुज़दिल वज़ीर आज़म? इंशाअल्लाह ताला मुकाबला होगा। इंशाअल्लाह ताला वो अदम एतमाद जिसके लिए हमने सब मिल के 3 साल जदोजहद की, वो अदम एतमाद हमारा जमहूरी हथियार बनने वाला है और वो अदम एतमाद का जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके हमें सिलेक्टेड को गैर जमहूरी शख्स से हम जमहूरियत का इंतकाम लेंगे, साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे और जमहूरियत का बहाली की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम को मुबारक देना चाहूँगा, पूरा पाकिस्तान को मुबारक देना चाहूँगा। ये जो वज़ीर आज़म आपको नजर आ रहा है ना भागते भागते, ये अपना अक्सरियत खो चुका है, इसका हुकूमत खत्म हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये सिलसिला अगला नेशनल असेंबली के सेशन से शुरू हो जाता है, हमारा इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म बन जाएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी हजरात का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब के बाद बातों का तकरार नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पार्लियामान के अंदर आइन, क़वाइद व ज़वाबित की दजिया 3.5 साल बिखेरी गई और आपने खुद मुशाहिदा किया। आज भी स्पीकर साहब ने कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनकर चेयर पर जो बात की वो एक स्पीकर की हैसियत में नहीं थी, बल्कि इमरान खान के ज़ाती नौकर की हैसियत। और इस हवाले से जब से अदम एतमाद पेश हुआ है, आप भी मुशाहिदा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस पर पार्लियामान के मेंबरान और उनके मेहमानों पर रियासती दहशतगर्दी की जा रही है। उसके बावजूद कस्टोडियन ऑफ द हाउस की जो जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने अपोजिशन के किसी पार्टी से, किसी MNA से और उनके सरबराहान से माजरत नहीं की, न उनसे राब्ता किया है कि ये पार्लियामेंट लॉजेस, ये स्पीकर की जिम्मेदारी है। सिंध हाउस पर हमला किया गया, उन्होंने किसी पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामान के मेंबर से राब्ता नहीं किया, किसी पार्टी से राब्ता नहीं किया। और गुज़िश्ता 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं कि वो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के लिए पार्टी के वफद के अंदर शामिल होकर पार्टी के हुकूमती इत्तेहादियों से अपने वज़ीर आज़म के लिए वोट मांग रहे हैं। वो बाइस्ड है, उन्होंने जानिबदारी का अमलन सबूत दिया है। मैं आज आपके तवस्सुत से स्पीकर साहब को भी ये बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में आपका किरदार और आपका ये अमल स्याह
लिखा जाएगा और कौम ने आपको इज्जत बख्शी। 5 साल आप सूबे के अंदर स्पीकर रहे और 3.5 साल आप कौमी असम्बली के स्पीकर रहे। आपको चाहिए था कि आप 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदे की हैसियत से यहाँ पर बैठकर अहकामात जारी करते, न कि इमरान खान के तनख्वाहदार मुलाजिम की हैसियत से। मैं इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त भी चाहूँगा और अपनी इस क़यादत से जो अपोजिशन लीडर की हैसियत में यहाँ पर मौजूद है, पीपल्स पार्टी की सूरत में मौजूद है, दीगर पार्टियों की सूरत में यहाँ मौजूद है, हमने जलसे का ऐलान भी किया है और उस हवाले से भी इंशाअल्लाह हम पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर अपनी भरपूर क़ुव्वत का मुजाहरा करेंगे। और मैं चैलेंज करता हूँ इमरान खान को कि वो 172 मेंबरान कौमी असम्बली में पूरे करके दिखाए। 10 लाख के दावे तो बाद में है, इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि आप भी देखेंगे कि हम यहाँ पर भी अपनी तादाद पूरी करेंगे और जो तादाद उसने जलसे में बताई है वो भी पूरी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, रोज़ अव्वल से हुकूमत और बिलखुसूस स्पीकर मुख्तलिफ बहानों से, ऊँचे हथकंडों से, कभी पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला करना, कभी सिंध हाउस पर हमला करना, कभी OIC का बहाना बनाकर, कभी आइन की गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए राय फरार इख्तियार करने की कोशिश की। आज असम्बली में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मैं समझता हूँ अगर हुकूमत के पास अक्सरियत होती तो आज इस ऊंचे हथकंडों पर वो अमल ना करते और वो अपनी अक्सरियत साबित करते, क्योंकि वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। अब अक्सरियत खोने की वजह से आज उन्होंने फिर एक बार फिर राय फरार इख्तियार की। मेरे ख्याल में ये अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद उन्होंने जमा की थी, ये उनकी कामयाबी है और मैं अपोजिशन की तमाम जमातों को आज की इस कामयाबी पर जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जमहूरियत या पार्लियामेंट आइन के मुताबिक चलाई जाती है, असम्बलियाँ आइन के मुताबिक चलाई जाती हैं। हमारी रवायतें हैं, लेकिन रवायतों से ऊंची जो है आइन की पासदारी होती है। मौजूदा हुकूमत ने कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिस पर आइन की वायलेशन ना हो। तो फिर ये सवाल उठता है कि आइन की वायलेशन सिर्फ अवाम पर होती है? क्या आइन की वायलेशन किसी एक इलाकों पर होती है, या आइन की वायलेशन आर्टिकल 6 जो है वो सब पर लागू होना चाहिए? आप तमाम दोस्तों की का बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जिस तरह मुझसे पहले कहा गया कि स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, जिनको आज मैं स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली नहीं कह सकता उनकी किरदार की वजह से, बल्कि मेरे ख्याल से शायद उनको PTI का चीफ व्हिप कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। इससे पहले भी उन्होंने खिलाफ वर्जी की 14 दिन के अंदर इजलास ना बुलाकर, और आज एक बार फिर उन्होंने ये कोशिश की कि जो किश्ती तकरीबन डूब रही है उसको वो 2 दिन के लिए और बचा ले। मेरे ख्याल से उनके इस रवैये की जितनी मजम्मत की जाए ये कम होगी। और दूसरी तरफ हम ये समझते हैं कि इनको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये आए थे सिलेक्शन के जरिए, और हम इनको बड़ी इज्जत के साथ एक जमहूरी तरीके से रुखसत कर रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। हमें ये बताया जाए कि आया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कोई गैर आईनी काम है? हमें ये बताया जाए कि आया इन MNAs का ये हक नहीं है कि ये अपनी मर्जी के मुताबिक वज़ीर आज़म का इंतखाब करे? हमें ये भी बताया जाए कि जो लोग कल तक इनके साथ थे और जब ये इनके साथ मिल रहे थे तो तब ये खुशी खुशी से ये कहते थे कि आज हमने एक और विकेट ले ली, आज लोगों का ज़मीर जाग गया। आज वही लोग जो पिछले 2 साल से नाराज है, गिलामंद है, आज जब उस नाराजगी और उन गिलों की वजह से वो इनका साथ नहीं दे रहे,
تو ان کی یہ کوشش ہے کہ ایک طرف اسمبلی کے اندر کارروائی کو ڈیلے کیا جائے، دوسری طرف وقت لے رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو منا سکے، اور تیسری طرف بدقسمتی سے وہ مسئلے جو پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے تھے، عمران صاحب ان مسئلوں کو جلسوں میں لے جا کر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے لیے ہمدردی اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے بجائے اس کے کہ وہ حالات کو مزید خراب کرے، بڑی آسان بات ہے، اگر ان کے پاس اکثریت ہے بسم اللہ کرے، اس ہاؤس کے اندر آئے، اپنی اکثریت کو ثابت کرے، اور اگر ان کے پاس نہیں ہے تو جلد سے جلد اس موشن کو ٹیبل کر کے اس پہ ووٹنگ کی جائے تاکہ ہم بڑی خوشی کے ساتھ ان کو رخصت کر سکیں۔ شکریہ۔ نہیں، وہ موزن رابرٹ صاحب، موزن رابرٹ، ایک سیکنڈ، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میرے خیال میں تفصیلاً تمام باتیں ہو گئی ہیں۔ اسپیکر صاحب نے آج کہا کہ روایت یہ رہی ہے کہ اگر کوئی ممبر آف نیشنل اسمبلی اس کی فوتگی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اجلاس ایڈجرن کرتے ہیں، تو جس طرح اختر مہنگل صاحب نے بھی کہا کہ آئین کا خیال رکھتے نہیں ہیں، رولز کا خیال رکھتے نہیں ہیں، اور روایات جو ہیں وہ آج ان کو بہت ہی زیادہ عزیز ہو گئی تھی، حالانکہ انہی روایات، انہی قوانین اور انہی آئین کی جو کتاب ہے، اس کو جس طریقے سے پچھلے 3.5-4 سالوں میں انہوں نے روندا ہے، تو میرے خیال میں اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ مطلب کتنا 1-2-3 دن کتنا اپنے اقتدار کو یہ کھینچ لیں گے، اگر میرے خیال میں وہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئے میدان پہ مقابلہ کرے، اپنے ممبران کو پورے کرے، اور میرے خیال میں یہ جو موجودہ چاہے وہ اسپیکر صاحب کا کردار تھا یا اوورال جو موجودہ جو ہائیبرڈ رجیم میں اس کو کہوں گا، کیونکہ یہ جمہوریت ہے نہیں، اور ہمارے جتنے بھی ہمارے سیاسی قائدین ہیں ہم پہ یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ اس نو کانفیڈنس کے بعد ہم نے کس طریقے سے جمہوریت کو بحال کرنا ہے، کیونکہ جتنی انکروچمنٹ ان غیر جمہوری قوتوں نے ان سے 3-4 سال میں کی، اس کی بھی ہمیں مثال نہیں ملتی۔ تو ہم یہ گزارش کریں گے کہ اسپیکر صاحب کی جتنا آپ نے رون سکیں آپ مزید آپ نہیں کر سکتے، 1-2 دن اگر آپ مزید لے لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ آپ کو ہو نہیں ہے، اپنے آپ کو مزید آپ